ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು RJ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಯೋಜನೆ ವಿಶ್ವ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ಯಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ದಿನಾಂಕ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅಬು ರಸ್ತೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯ ಶಾಂತಿವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಭಜನ್ ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಮೋಹಿನಿ ದೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भजन लाल शर्मा जी, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था की अध्यक्षा भाई मदन राठौड़ जी, संसद सदस्य और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, राजयोगिनी मुन्नी दीदी जी, राजयोगिनी शुक्ला दीदी जी, राजयोगी मृत्युंजय भाई, कर्नल BC सत्ती जी, सिस्टर शिविका जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, ब्रह्मा कुमारी संस्था के ढेर सारे अनुयायी और सुरक्षा बलों के सभी प्रतिनिधि को मेरा प्रणाम. ओम शांति. मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में आया हूं और मैंने बहुत सुना था कि ब्रह्मा कुमारी योग और ध्यान के माध्यम से समग्र विश्व में हर मानव के अंदर शांति और साधना का एक दीप प्रज्वलित करने का काम कर रहे हैं. मगर जब मैं ये संस्थान में आया, मैंने कुछ ना सुना था ना कुछ किया था, परंतु मन को अगाध शांति का अनुभव यहां पर आकर हुआ है. यह अनेक वर्षों से हर व्यक्ति के अंदर पड़ी हुई सद्वृत्ति को जागरूक करने का जो प्रयास हो रहा है, इसी के तपोबल से एक अद्भुत शांति का वातावरण इस परिसर में कम से कम मैंने तो महसूस किया है. और इस संस्था की अब तक चली सभी गतिविधियों ने ध्यान,
साधना, मानसिक शांति, आंतरिक स्थिरता और सद्मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति को उत्तेजन देने की सभी प्रवृत्ति के लिए मैं पूज्य लेखराज कृपलानी जी को बहुत आदर सहित प्रणाम कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। समाज के अंदर व्यक्तिगत जीवन में जब गुरु मिल जाता है तब कई लोगों के जीवन सन्मार्ग पर प्रशस्त हुए के बहुत सारे उदाहरण हैं, मगर कुछ लोग इस प्रकार का काम कर जाते हैं जो हर व्यक्ति के आत्मा को ही एक दीप बनाकर प्रकाशमय मार्ग पर चलने के लिए हर व्यक्ति को प्रशस्त करते हैं। लेखराज कृपलानी जी ने ब्रह्मा कुमारी की स्थापना कर हरेक व्यक्ति के आत्मा को दीप बनाकर उसके प्रकाश में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा आह्वान किया, जिसका समाज पर आज बहुत बड़ी असर दिख रही है। मैं आज यहां आया हूं तब दीदी रतन मोहिनी जी को मनपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं और राजयोगिनी मोहिनी दीदी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आंदोलन को इस सद्वृत्ति की ओर समाज को ले जाने के आंदोलन को इतनी ही ऊर्जा और इतनी ही तत्परता के साथ आप आगे बढ़ाएगी। ब्रह्मा कुमारीज ने अपने त्याग, तपस्या और तेज से दुनिया भर में सादगी, संयम और सहयोग का एक अद्भुत वातावरण खड़ा करने का काम किया है। आज यहां पर दो कार्यक्रम एक साथ हैं। पहला, ब्रह्मा कुमारी संस्था की वर्ष 25-26 की थीम विश्व एकता और विश्व विश्वास हेतु ध्यान, इसका भी लोकार्पण यहां हुआ और सुरक्षा बलों के कर्मियों के आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय संवाद का भी उद्घाटन हो रहा है। सुरक्षा बलों के विषय में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारा देश बहुत बड़ी मजल काटकर आज विश्व में 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना है और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही सालों में हम विश्व का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनेंगे और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब विश्व में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ನತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಲಾಂಬೆಯ ರಥೋತ್ಸವವು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು। ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಲಾಂಬೆಯ ರಥೋತ್ಸವವು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು। ಭೀಮಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಶಕ್ತಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ। ಇಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಚಂದ್ರಲಾಂಬೆಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ದವನದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಉತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ। ಸತತ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿಯಂದು ತಾಯಿ ಚಂದ್ರಲಾಂಬೆಯ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ। ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ತೇರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಳಸಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದ ದೇವಿಯನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸನ್ನತಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತೇರು ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ। ಚೌತಿಯಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ। ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ರಥೋತ್ಸವ ಎಷ್ಟು ಸಡಗರದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ವೈಭವ ಚೌತಿಯಂದು ನಡೆಯುವ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ। ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೇವ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತದೆ। ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕೃತವಾದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದಮ್ಮನನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ನದಿಯ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ। ಸತತ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜಗದೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ಪುರಾಣ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಟ್ರವರು ಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು। ಇದೇ ವೇಳೆ ನಿವೃತ್ತ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಮುದ್ದು ಮೋಹನ್ ರವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಚಂದ್ರಲಾಂಬೆಯ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು।
ಜಯರಾವ್ ಜಯತೀರ್ಥ ತಬಲಾ, ರೇವಯ ವಸ್ತ್ರದ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನಂತ ಚಿಂಚನಸೂರ್ ತಂಡದಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಸಪ್ತಮಿಯವರೆಗೂ ಉತ್ಸವ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಏಳು ಉಡುಗಣ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲಿ ಚಂಡರ ವಿಕಲಿ ರುಂಡಮಾಲಿ. ಏಳು 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 ಉಡುಗಣ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲಿ ಚಂಡ ಸಂಗೀತದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವರೇನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಮದೇವ್, ತುಕಾರಾಮ್, ಜ್ಞಾನದೇವ್, ಏಕನಾಥ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರಮಾನಂದರು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅಲ್ಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾಸವರೇಣ್ಯರು. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತನೇ ಸೇವೆ. ಯಾಕೆ ಸಂಗೀತ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಗುಡುಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರ ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಸಾಧನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ. ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಆದರೆ ಸಂಗೀತ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅಪಾತ ಮಧುರ. ಈಗ ಬೆಳಿತಾನೆ ಆನಂದ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದೈವಿ ವಿದ್ಯೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಕಡಿಮೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ 108 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಪರಮಶಿಷ್ಯರು ಕನಕದಾಸರಾದರು. ಎಷ್ಟು ಅನೇಕ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಮಹಾ ಹರಿದಾಸರಾದರು. ಭಾಳ ಸತ್ತುಳ್ಳೆ ದೇವತಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದ. ಭಾಳ ಸತ್ತುಳ್ಳಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ ಚಂದಮ್ಮ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಳೆ. ಇದರ್ಲಿಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದರ್ ವರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಆನಂದದಿಂದ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮನೆಯಾಗಿನಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನೆಮ್ಮದಿ, ಇದು ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಳೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ದೇವರಿಗೆ. ರಥೋತ್ಸವ ಅದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ಜನನೂ ಬರ್ತಾರೆ ರಥೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋದ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದರ್ ವರ್ಷ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಓಟ ರನ್ ಫಾರ್ ಜೀಸಸ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರು ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಓಟ ರನ್ ಫಾರ್ ಜೀಸಸ್ ಎಂಬ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಸಂದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತ ನಾಯಕರು, ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದರು. ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಹಾಜರಿರುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ನಮಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ, ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ. ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮೃತರಾದರು. ಅವರ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ
ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾನು ಸಾಯುವೆನು ನಿಮಗಾಗಿ, ಆದರೆ 3ನೇ ದಿವಸ ಎದ್ದು ಬರುವೆನು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪುನರುತ್ಥಾನರಾದರು. ಅವರ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮರಣ ಅಥವಾ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ಮರಣ, ಅವರ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪಾಪಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ, ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಈ ರನ್ ಫಾರ್ ಜೀಸಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಪವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ತೊಳೆದಾಡುವ, ಮರಣಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಆಶಾ ಕಿರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಾಯುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಮರಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪುನರುತ್ಥಾನರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಬಿಷಪ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಮಿರಾಂಡಾ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಜಯ್ ಜಾಗಿರ್ದಾರ್, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋರಿ, ಸಿಮಿಯೋನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಸುಧಾಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಅನೇಕ ಬಾಂಧವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೈಮೇಲಿನ ಯಜ್ಞೋಪವಿತ ಅಂದರೆ ಜನಿವಾರವನ್ನು ತಪಾಸಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆಗೆದು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆದ ಕ್ರಮವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಿದ ತಪಾಸಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವಮಾನಿತ ನೊಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದ ಸಮಾಜಗಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಘನತೆ ವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ವಿಪ್ರ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಸಹೋದರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ CET ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು ಜನಿವಾರ, ಆ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೀನಾಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಹೀನಾಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತುಳಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಹುನ್ನಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬೀದರ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುಚಿತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು, ನಾನು ಜನಿವಾರ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲಯುತವಾಗಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ, ತಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೃತ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದರು ಸಹೋದರಿಯರು ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ತಾವು ತಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗುರು ಆದಂಥ ಪರಶುರಾಮರು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗುರುವಾಗಿ ನಿಂತರು, ಆ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯುವಾಗ ತಾವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ಆಗಲಿ, ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಮಾಜದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನು ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ
ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ರೋಡಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಬೈಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತುಳಿಬೇಕು. ಅತಿ ಅಲ್ಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯಾಕಾರರು ಇವರು ಏನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೈದರೂ ನಡೀತದೆ, ಏನಂದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಳಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೋದರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ, ತಮ್ಮ ಪೂಜೆ, ತಮ್ಮಸ್ತಾವ ಮಾಡ್ತಾ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ತಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೂ ಬಿಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ದುಃಖವಾಗ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಕಳೆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಜನಿವಾರವನ್ನು ತೆಗೆಸ್ತಾರೆ, ಜನಿವಾರನ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯ ಇದು. ಹೇಸಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಖ್ಯಾಕರಿಸಿ ಉಗುಳಬೇಕು ಅಂದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ನೀಚವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಜನಿವಾರದಿಂದ ಅವನೇನಾದರೂ ಉರುಳು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಕಲ್ಪನೆ ಆದರೂ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಮೂರೆಳಿ ದಾರದಿಂದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಉರುಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ? ಅಷ್ಟರ ನೇಣು ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಸಲ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಹೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರೋ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ದಿವಸ DC ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇವೆ. ನಾವೆಂದೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದವರಲ್ಲ, ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದವರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಧಿಕ್ಕಾರ ಅಂದವರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಜಯಕಾರ ಅಂದವರಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೂ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ವಿಪ್ರ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ಇಂಥದ್ದಾಗಬಾರ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಮಾಜದವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಸನಾತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಧರ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವ್ರ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅವಮಾನವಾಗದೇ ಇದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಥರದ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇಶಮುಖ್, PH ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಮಾಚಾರ್ ಘಂಟಿ, ಶ್ಯಾಮಾಚಾರ್ ಬೈಚ್ಪಾಲ್, ಮಲ್ಹಾರ್ರಾವ್ ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ, ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ ಅಕಮಂಚಿ, ಹನುಮಂತಾಚಾರ್ ಸರಡಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಭುರ್ಲಿ, ದಯಾಘನ್ ಧಾರವಾಡ್ಕರ್, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅವಿನಾಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಪೂಜಾರಿ, ಗುಂಡಾಚಾರ್ ನರಿಬೋಳ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದೇಸಾಯಿ, ಭೀಮಸೇನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಯೋಗೇಶ್ ಭಟ್ ಜೋಶಿ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರಡಗಿ, ನಾರಾಯಣ್ ಜಹಗೀರ್ದಾರ್, ರಘುತ್ತಮ ಘಂಟಿ, ಅರವಿಂದ್ ನವಲಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅರವಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಇತರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನು ಇವೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಎಲ್ಲ ವಿಕಲಚೇತನ ಗೌರವಧನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನಿವಾಸದವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನವ ಕರ್ನಾಟಕ MRW, URW, VRW ಗೌರವಧನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕಲಚೇತನ ಗೌರವಧನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿವಾಸದವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯುಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಗೌರವಧನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗದೆ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಕಲಚೇತನರನ್ನೇ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದಂತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ವಿಕಲಚೇತನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, 36 ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಜೊತೆಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದರೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 5% ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5% ಅನುದಾನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ 36 ಇಲಾಖೆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಇತ್ತು. ಇದ್ದಾಗ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ವಿ. CM ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗದ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ CM ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ಮೊನ್ನೆ 25-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ವಚನಬದ್ಧರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ 6,500 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವಿ. ಅವ್ರ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ನಾವು ಏನೋ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದಂತೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮೇಲೆ ವಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಈಡೇರಿಸ್ತಾರಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ತಾರಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಬರೀ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಧನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ನಾವೇನು 6,500 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗವಿಕಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯನ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಬಾಜಿ ಪಿ ಮೇಠಿ ತಾರ್ಫಾಯ್, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆರ್ ಕುಡ್ಕಿ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಫಕೀರ್ ಗೌಡ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ವಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸವಿನೆನಪನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಶಭೂಮಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ದಿನಾಂಕ 20 ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸವಿನೆನಪು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುವಗೋಸ್ಕರ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಶ ಭೂಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖಾಂತರ ನಾಳೆ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 8:30ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಶ ಭೂಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸರ್ತಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಒಂದು 1944 ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ 1952 ಏಪ್ರಿಲ್ 27. ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 28 ಎರಡೂ ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ 2 ಸರ್ತಿ 44 ರೀ ಮತ್ತು 52ನೇ ಇಸ್ವಿ 1952 ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 1944 ಏಪ್ರಿಲ್ 28. ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸರ್ತಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ 1944ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ, ಮುಂಬೈ ಮುಖಾಂತರ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ, ಟ್ರೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂಬೈಲಿಂದ ವಾಡಿಗೆ ಬಂದು, ವಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನಿಜಾಮನ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ತುಂಬ ಜನ, ಆ ಒಂದು ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಊರ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಊರ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಕಳೆದರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ 52ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅವರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿ 2 ಸರ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಭೂಮಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಮುಲಗೆ, ಸಂತೋಷ್ ಹಾದಿಮನಿ, ಶಿವ ಅಷ್ಟಗಿ, ರಾಣೋಜಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಚೆನ್ನು ಚಪ್ಪರಬಂದಿ, ಚೆನ್ನು ಲಿಂಗನವಾಡಿ, ರೇವು ಅಷ್ಟಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಕ್ಫ್ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವಕ್ಫ್ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವತಿಯಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ವಕ್ಫ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ. ಇದು ಒಂದು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಆಂದೋಲನವನ್ನು WPI ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ನಾಳೆಯಿಂದ 20ರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತವಾಗಿ 20ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರವರೆಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಅದನಂತರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಅದನಂತರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇದು ಸಹ ಮಾಡುವ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನರ್ ಮೀಟ್ಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಉಮ್ಮೀದ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು 2025ರ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಒಂದು ನೆವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. 3 ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆ ಆಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ದತ್ತಿ ಆಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಆಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರೇ ವಫ್ ಆಸ್ತಿ. ಅದು ವಫ್ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು. ವಫ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದನ್ನು
ಬೇರೆಯವರು ಮಾರಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇದು ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೀ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಷ್ಟೇ, ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಮಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ದತ್ತ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಆಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಯೂಸರ್. ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಯೂಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ವರ್ಕ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಈಗ ಮಸೀದಿಗಳಿವೆ, ಮದರ್ಸಾಗಳಿವೆ, ಖಾನ್ಕಾಗಳಿವೆ, ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ಗಳಿವೆ. ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು 13ನೇ ಶತಮಾನ, 14ನೇ ಶತಮಾನ ಮತ್ತು 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿಗಳಿವೆ. ಆವಾಗ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಯೂಸರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಚರಕ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮುಬಿನ್ ಅಹಮದ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾಬಾ ಸಾಬ್ ಹುಂಡೇಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಎಂಎ ಖದೀರ್, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯವನ್ನು ಡೆನ್ ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 746ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಮರುಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ಎಸ್ಎಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ.